नमस्ते बच्चों, आप कैसे हैं? ठीक है ना? अच्छा, पिछले दिन किस मात्रा से आने वाले शब्द पढ़े? बताइए। आई की मात्रा आने वाले शब्द, ठीक है। आई की मात्रा आने वाले 3 शब्द बताइए। जोर से बताइए। बाइल, माइना, सैनिक, ठीक है। सैनिक अर्थ क्या है? सैनिक, सोल्जर, ठीक है। बाइल अर्थ क्या है? बाइल, ऑक्स, ठीक है। पॉकेट हिंदी शब्द क्या है? जेब, ठीक है। प्ले हिंदी शब्द क्या है? प्ले, खेल, ठीक है। ये वाक्य पढ़िए, अक्षर जोड़कर पढ़िए। पहला शब्द वैशाख, ठीक है। वैशाख, खेल रहा है। अच्छा लड़का, वेरी गुड। देखिए, वैशाख खेल रहा है। अगला वाक्य पढ़िए। मैमुना वैशाख की बहन है, ठीक है। अगला, वैशाख कुर्सी पर बैठा है, ठीक है। अगला वाक्य पढ़िए। शैला के पैर पर एक मकड़ी बैठी है, ठीक है। सब पुस्तक पढ़े है ना? आज हम ओ की मात्रा आने वाले शब्द पढ़े। तैयार है ना? सब किताब ले लो, खोलो, देखिए। पाठ 10 ओ की मात्रा। देखिए, पाठ 10 ओ की मात्रा। पहला चित्र देखो, पढ़िए, शब्द पढ़िए, अक्षर जोड़कर पढ़िए। ढा लिखने के बाद ओ की मात्रा देते समय ठो, है ना? किस अक्षर लिखने के बाद ओ की मात्रा देते समय उस अक्षर के अनुसार प्रोनाउंस कीजिए, है ना? टो का री, टोकरी, ठीक है। टोकरी, टोकरी मीन्स बास्केट। अगला मोर, ठीक है। मोर अर्थ क्या है? पीकॉक। अगला तोता, तोता पैरट। एक बार फिर देखिए, पहला चित्र का नाम क्या है? टोकरी। टोकरी का अर्थ क्या है? बास्केट। अगला मोर, मोर का अर्थ पीकॉक। अगला तोता, अर्थ पैरट। समझे? पैरट हिंदी शब्द क्या है? तोता। पीकॉक हिंदी शब्द क्या है? मोर। बास्केट हिंदी शब्द क्या है? टोकरी। समझे? अगला देखो, പഠോ और समझो, रीड एंड अंडरस्टैंड। എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് തന്നെ അക്ഷരങ്ങളെല്ലാം തന്നിരിക്കും, അതിന്റെ ഓ മാത്രം ചേർത്ത് വായിക്കണം। देखिए, का लिखने के बाद ओ की मात्रा देते समय उच्चारण को, है ना? अगला का लिखने के बाद ओ की मात्रा देते समय खो, है ना? इसी तरह बार बार पढ़िए, है ना? देखिए, को, खो, गो, खो, ngो। नेक्स्ट चो, चो, जो, चो, न्यो। अगला डो, ठो, डो, ठो, नो। नेक्स्ट तो, धो, दो, थो, न्यो। समझे? इसी तरह बार बार पढ़िए, है ना? अगला देखिए, ये शब्द पढ़ो और लिखो, रीड एंड राइट। एक एक छात्र पढ़िए। पहला शब्द चोर, ठीक है। अगला मोर, अगला शोर, अगला तोता, अगला सोता, अगला तोल, मोल,
टोपी, टोकरी, कोयल, बोतल। ठीक है, इन सभी शब्द बार बार पढ़िए, पढ़ने के बाद ശ്രുതലേഖ कीजिए, है ना। ഈ വാക്കുകൾ വീട്ടിലിരുന്ന് പല പ്രാവശ്യം വായിച്ചതിന് ശേഷം അമ്മയോട് പറയണം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് എനിക്ക് ഡിക്റ്റേഷൻ ഇട്ട് തരുമെന്ന്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, എല്ലാ മക്കളും എല്ലാ വേർഡും ഡിക്റ്റേഷൻ ഇടാൻ വേണ്ടി അമ്മയോട് പറയുകയും ഡിക്റ്റേഷൻ ഇടുകയും എല്ലാം ശരിയാകണം കേട്ടോ. ഇത് വായിക്കാനും എഴുതാനും വേണ്ടി ഇനി സഫീ ശബ്ദങ്ങൾക്ക് അർത്ഥം, എല്ലാ വേർഡിനും അർത്ഥമുണ്ട്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാ വേർഡിനും അർത്ഥം പഠിക്കേണ്ട, ഇപ്പം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വായിക്കാനും എഴുതാനും പഠിക്കുക. ഓക്കെ, एक बार फिर देखिए, चोर, मोर, शोर, तोता, सोता, तोल, मोल, गोल, खोल, घोड़ा, थोड़ा, टोपी, टोकरी, कोयल, बोतल. ആസ്വദിച്ച് പഠിക്കണേ മക്കളെ. ടെൻഷൻ കയറി ഇത്രയും വേർഡ് പഠിക്കണം അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിക്കരുത്. എല്ലാ മക്കളും എന്ത് ചെയ്യണത്, ആസ്വദിച്ച് അക്ഷരം കൂട്ടി വായിച്ച് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ. अगला देखिए, ये वाक्य पढ़ो. क्या है? ये वाक्य पढ़ो. ഈ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് സെന്റൻസസ്. देखिए, कोमल, वेरी गुड. एक अच्छा लड़का था. ठीक है, वेरी गुड. इसी तरह अक्षर जोड़कर पढ़िए सभी छात्र. कोमल एक अच्छा लड़का था. वेरी गुड, अच्छी तरह पुस्तक पढ़िए, है ना. अगला अगला पढ़िए. उसके पिता टोपी बेचते थे. अगला वाक्य पढ़िए. वह पिता की सहायता करता था. ठीक है. कोमल की बहन का नाम कुसुम था. ठीक है. अगला, वह भी अच्छी लड़की थी. वेरी गुड. अगला, ये घर में तोता, मोर आदि को पालते थे. सभी छात्र अच्छी तरह पुस्तक पढ़ना, है ना. वेरी गुड. देखिए, कोयल एक अच्छा लड़का था. कोयल नहीं, कोमल. कोमल एक अच्छा लड़का था. कोमल ഒരു നല്ലൊരു ആൺകുട്ടിയായിരുന്നു. കോമൾ एक अच्छा लड़का था. കോമൾ ഒരു നല്ല ആൺകുട്ടിയായിരുന്നു. उसके पिता टोपी बेचते थे. അവന്റെ അച്ഛൻ തൊപ്പി വിൽക്കുമായിരുന്നു. അവന്റെ അച്ഛന്റെ ബിസിനസ് എന്താണ്, ജോലി എന്താണ്? തൊപ്പി വിൽപ്പനക്കാരൻ അല്ലേ. അപ്പൊ തൊപ്പി വിൽക്കുമായിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ്, വഹ് പിതാക്കി സഹായത കർത്താ ഥാ. നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാത്ത കാര്യമാണോ? അല്ല, നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളും അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ സഹായിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ, കഴിയുന്ന രീതിയിൽ. അതാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത്. വഹ് പിതാക്കി സഹായത കർത്താ ഥാ. അവൻ അച്ഛനെ സഹായിക്കുമായിരുന്നു. കോൺ? കോമൽ. अगला, कोमल की बहन का नाम कुसुम था. कोमल की बहन का नाम क्या है? कुसुम. कोमल की बहन का, कोमलिന്റെ സഹോദരിയുടെ പേര് കുസും ആയിരുന്നു. वह भी अच्छी लड़की थी. ആ കുഞ്ഞ് നല്ല പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ സ്വഭാവത്തിലായാലും പഠിത്തത്തിലായാലും വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നതിന് കോമളും കുസുമും നല്ല കുട്ടികളായിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ്, वह भी अच्छी लड़की थी. അവൾ നല്ല കുട്ടിയായിരുന്നു, പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു. वे घर में तोता, मोर आदि को पालते थे. അവർ വീട്ടില് ആരെയൊക്കെ സംരക്ഷിച്ചിരുന്നു? മയിലിനെ, തത്തയൊക്കെ വളർത്തിയിരുന്നു. നമ്മളിപ്പോ ലവ് ബേർഡ്സിനെ വളർത്താറുണ്ട്, ഫിഷിനെ വളർത്താറുണ്ട്. അതുപോലെ ഇവരുടെ വീട്ടില് തത്തയും മയിലിനെയും വളർത്തിയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ध्यान से बार बार पढ़िए, है ना. इस वाक्य के आधार पर प्रश्न आओ, उस समय लिखने के लिए अच्छी तरह वाक्य पढ़िए. अगला, शब्दार्थ. शब्दार्थ मीनिंग्स. देखिए, चोर, thief, घोड़ा, horse, टोकरी, basket, बोतल, bottle, मोर, peacock, टोपी, hat, कोयल, कुक्कू, खरगोश, rabbit. देखिए, पढ़िए. टोकरी. टोकरी मीन्स
basket. Next, more means peacock. Next, tota means parrot. अगला पढ़िए चोर means thief. Next, घोड़ा means horse. Bottle means bottle. Next, more peacock, topi, hat. देखिए टोपी means hat. Next, कोयल means cuckoo. Next, खरगोश rabbit. देखिए टोकरी, बास्केट, मोर, पीकॉक, तोता, पैरट, चोर, thief, घोड़ा, हॉर्स, बोतल, बॉटल, टोपी, हैट, कोयल, कुक्कू, खरगोश, रैबिट. इन सभी शब्द नोटबुक में अच्छी तरह लिखिए. लिखने के बाद पढ़िए, है ना. अगला നമ്മൾ എന്താ ഓയിൽ തുടങ്ങിയ കുറച്ച് ചിത്രം കണ്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പഠിച്ചു, വാക്യം പഠിച്ചു, അർത്ഥം പഠിച്ചു, है. ഇനി ഇതനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പല ക്ലാസ്സിലും പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു TP ആണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ. देखिए सही वर्णों से पूरा करो. fill in the blanks with the right letter from the brackets. ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉചിതമായ ലെറ്റർ ചേർത്ത് എഴുതാനാണ്. ഡാഷ് കരി, ഡോയും ഡായും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏതാണോ ഉചിതം നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് കോ ഡാഷ് ല, ഡാഷ് ത ല, ലോ ഡാഷ് ഡി, ഖർ ഡാഷ് ഷ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ച വേർഡുകളാണ്. അപ്പോൾ പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ ഭാഗത്തോട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ. എല്ലാം നന്നായി തറവാക്കിയതിന് ശേഷം എല്ലാ മക്കളും ഇത് TP ആയിട്ട് എഴുതുക. അപ്പോൾ ഇതാണ്. നെക്സ്റ്റ് ജോഡാ ബനാവോ, മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്. അതുപോലെ ശബ്ദാർത്ഥം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് ഇതെന്ത് ചെയ്യാൻ യോജിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. ഖർഗോഷ് സബ്കോ മാലൂം ഹൈ ഉസ്കാ അർത്ഥ, है ना. അപ്പോൾ അതിലോട്ട് വരയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഈ വർക്കും നിങ്ങൾക്കൊരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഉത്തർ ലിഖോ. 2 वर्क लिखने के बाद मुझे व्हाट्सएप में भेजिए. ഈ 2 വർക്കും ചെയ്തതിനു ശേഷം ടീച്ചറിന് വാട്സപ്പിൽ അയച്ചു തരിക. നെക്സ്റ്റ് ഉത്തർ ലിഖോ. इन सभी प्रश्नों का उत्तर में व्हाट्सएप में दे दो. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരുന്നുണ്ടായിരിക്കും. വാട്സപ്പ് വഴി ഈ വീഡിയോ വരുന്നതിൻ്റെ അന്ന് തരുന്നുണ്ടാവും. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. കോമൾ കൈസാ ലട്കാത, കോമൾ എങ്ങനെയുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു? ആൺകുട്ടിയായിരുന്നു. അടുത്ത ഉസ്കെ പിതാ ക്യാ ബേച്ചത്തെ, അവൻ്റെ അച്ഛൻ എന്താണ് വിൽക്കുമായിരുന്നത്? കോമൾ കി ബഹൻ കാ നാം ക്യാ ഥാ, കോമളിന്റെ സഹോദരിയുടെ പേരെന്താണ്? കുസും കൈസി ലട്കി ഥി, കുസും എങ്ങനെയുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു? വേ ഘർ മേ കിൻകോ പാൽത്തേ ഥേ, അവർ വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വളർത്തിയിരുന്നത്? സ്വയം എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ മക്കളെ? ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പല പ്രാവശ്യം കാണുക. ടീച്ചർ വാട്സപ്പിൽ അയച്ചു തരാം കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് ലാ അക്ഷർ ഡോട്ട് കർ ശബ്ദ് ബനാക്കർ ലിഖോ. അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലാ അക്ഷരം ചേർത്ത് വേർഡ് ഉണ്ടാക്കാനാണ്. ഇവിടെ ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മക്കളെ. ഗോയുടെ കൂടെ ലാ ചേർത്തപ്പോൾ ഗോളായി. അപ്പൊ നിങ്ങൾ തോടെ കൂടെ ലാ ചേർക്കുമ്പോൾ എന്താവും? തോൽ. ठीक है. അടുത്ത് ढोलയുടെ കൂടെ ലാ ചേർക്കും ടോൽ. इसी तरह ये वर्क भी कीजिए. ഈ രീതിയിൽ ഈ വർക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് ടീച്ചറിന് അയച്ചു തരിക. നെക്സ്റ്റ് ചിത്രമേ രംഗ് ഭരോ ഉസ്കാ നാം ലിഖോ. ഈ ചിത്രത്തിന് കളർ അടിച്ച് ഇതിന്റെ പേര് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം സഭി വർക്ക് ലിഖ്നെ കെ ബാദ് മുझे भेजिए. എല്ലാ വർക്കും ചെയ്തതിനു ശേഷം ടീച്ചറിന് അയച്ചു തരണം. മക്കളെ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ നന്നായിട്ട് 1, 2, 3 പ്രാവശ്യം കാണുക, മനസ്സിലാക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതിന്റെ വർക്ക് ചെയ്യുക. ആജ് ഇത്നാ ഹൈ. ധന്യവാദ്.